मुख मंत्री ने सख्त निर्देश जारी कर दिते हैं कि 2 बजे तक अपनी ड्यूटी ते परत आओ, नहीं तो सस्पेंड कर दिता जाएगा। लेकिन मोगा दे दफ्तरां दे विच की कुछ असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अर्शदीप, अज जी PCS अफसर की हड़ताल है, तीजे दिन जारी है। लेकिन जो CM साहब ने अज निर्देश दिते हैं कि 2 बजे तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता जाएगा। असी इस टाइम मौजूद हैं, तुहानूं तस्वीरां दिखावांगे मोगा के दफ्तर दीआं। रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, तुसीं देख सकते हो कि इस दफ्तर के विच आम तौर पर काफ़ी ज़्यादा रश हुंदा है, क्योंकि किसी भी तरह का किसी ने मैरिज रजिस्टर करवानी है, किसी ने रजिस्ट्री करवानी है, किसी ने होर अपने काम आना है, तो ज़्यादातर सब रजिस्ट्रार दफ्तर के विच लोग आउंदे ने। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो कि ताला लगा होया, हड़ताल है जिहड़ी तीजे दिन भी जारी है और दफ्तरां दे विच ज़्यादातर सन्नाटा पसरिया होया, क्योंकि लोगों को कुछ तो पहला ही पता है कि हड़ताल चल रही है। लेकिन अज इन्हां हड़ताल नूं खत्म करने लई CM साहब ने सख्त निर्देश दिते हैं, क्योंकि इस तरह निर्देश देखने को मिल रहे हैं कि 2 बजे तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उन्होंने सस्पेंड किया जाएगा। और यह भी साफ तौर पर कहा कि अगर उस तो बाद अगर 2 बजे तो बाद ड्यूटी ज्वाइन करते या कल ड्यूटी ज्वाइन करते तो पहला पिछला जो रिकॉर्ड होगा, पिछला जो एक्सपीरियंस होगा वो भी खत्म कर दिया जाऊगा। काफ़ी सख्त निर्देश है। साफ तौर पर सरकार का कहना है कि ब्लैकमेल नहीं होवांगे। अगर कोई अधिकारी इस तरह की रिश्वत लेंदा या इस तरह की कार्रवाई करता है तो वो कार्रवाई होएगी। किसी भी तरह की जीरो टॉलरेंस जी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी अगर रिश्वत लेंदा वो कार्रवाई होएगी। तुसीं देख सकते हो कि ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, हालांकि इसके उपर तहसीलदार दफ्तर है, उत्थे भी ताला लगा होया, सन्नाटा पसरिया है, क्योंकि आम तौर पर इन्हां दफ्तरां दे विच काफ़ी रश हुंदा है, क्योंकि लोग सुबह तो ही आना शुरू कर दिंदे हैं, क्योंकि पिंडां तो लोगों ने आना हुंदा, दूर दूर तो आना हुंदा। लेकिन अज निर्देश जारी कीते ने कि तुहाडी मोगा दे किसी अफसर नाल गलबात हुई है कि वो इस सब नूं किवें देख रहे ने, या लग रहा है कि अज दोपहर 2 बजे तक ड्यूटी ते कोई अफसर वापस परतेगा? देखो अर्शदीप, हजे जो असीं दफ्तर पहुंचे हैं, दफ्तरां दे विच ताले लगे हुए हैं कि कोई भी अधिकारी जिहड़ा PCS अधिकारी सानूं नहीं मिल रहा, क्योंकि तहसीलदार दफ्तर भी गए हैं, दूसरी साइड भी गए हैं। जिहड़ी दफ्तरां दे विच सन्नाटा जिहड़ा देखने को मिल रहा, क्योंकि लोग भी नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों को भी पहला पता है कि हड़ताल चल रही है। पहला ही कह दिता गया सीगा कि 1 हफ्ते की हड़ताल है, कि अगले हफ्ते आओगे तो काम देखांगे अगर हड़ताल खुलेगी। तो उसनूं लैके कि अफसर भी जिहड़े है मौजूद नहीं है, तां करके इस करके कोई गल नहीं हो पाई। जो अफसर आएंगे उन्होंने भी गल की जाएगी। लेकिन साफ निर्देश जिहड़े है CM साहब ने कर दिते गए हैं कि 2 बजे हर हालत अगर तुसी ड्यूटी ज्वाइन करते हो तो ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन करते तो सस्पेंड होवोगे। उस तो बाद अगर तुसी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उदों ज्वाइन करोगे तो जिहड़ा पिछला तुहाडा एक्सपीरियंस है वो भी किते ना किते खत्म कर दिता जाएगा। काफ़ी सख्त निर्देश है। हुण देखना ये होगा कि 2 बजे किहड़े अधिकारी अपनी सीटां ते बहिंदे ने, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहना कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लैंदा है या इस तरह की करप्शन करता है तो उहदे ते तां कार्रवाई होएगी। अगर दूजे अधिकारी जिहड़े ईमानदार अधिकारी है वो अपना काम रेगूलर कर सकते हैं। हुण ये देखना होगा कि इन्हां दे हक दे विच 2 बजे किहड़े अधिकारी आउंदे ने, की अधिकारी ज्वाइन करते हैं या अपनी हड़ताल ते बरकरार रहंदे ने, बड़ा सवाल है। क्योंकि लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कल साडी भी गल सी लोकां नाल जिहड़े कुछ मेरे सहयोगी सूरजबान बठिंडा तहसील दफ्तर तो जुड़े हुए हैं। सूरज की कुछ तस्वीर है इस वेले बठिंडा तहसील दफ्तर की, किसी अधिकारी नाल गलबात हुई है? लग रहा है कि कोई अधिकारी 2 बजे तक ज्वाइन करेगा, या जो मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए ने उसनूं किवें देख रहे हैं? बिल्कुल, बठिंडा दे विच अधिकारियों दे नाल साडी गलबात लगातार हो रही है। फोन के उपर कह रहे हैं कि जिस तरह साडी जिहड़ी यूनीयन है, एसोसीएशन है, जिस तरह तुहानूं कॉल देगी उस तरह असीं ड्यूटियां ज्वाइन करांगे जां ना करांगे। फिलहाल अजे मीटिंग है उन्हां दी, उस तो बाद फैसला होना। पर एक बार तस्वीरां तुहानूं दिखा दियां। मैं बठिंडा दे तहसीलदार दफ्तर दे विच हां, जिथे अक्सर प्रॉपर्टी दीआं रजिस्टरियां ते लोकां दे होर कामां काजां वास्ते लोकां ने जाना हुंदा है। इत्थे बिल्कुल सन्नाटा पसरिया होया। दरवाजे तुसीं वेख सकदे हो कि दरवाजे जिहड़े वो सारे बंद नज़र आ रहे हैं। कोई भी अधिकारी है जिहड़ा इत्थे नज़र नहीं आ रहा। तुसीं वेख सकदे हो इत्थे भी लॉक है जिहड़ा वो लग्या होया। दूसरे पासे भी दरवाजे ने वो बंद ने, चाहे वो तहसीलदार दा दफ्तर होवे, नायब तहसीलदार दा दफ्तर होवे, वो भी दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं। तां करके मुख मंत्री ने बेशक आदेश दिते ने कि 2 बजे तक ड्यूटियां ते आ जाओ, नहीं तो तुहाडा पुराना एक्सपीरियंस है वो जीरो कर दिता जाएगा। तां करके फिलहाल 2 बजे तक का इंतजार जरूर है हरेक नूं कि अधिकारी आउंदे जां नहीं आउंदे। हालांकि लोग ने वो भी खज्जल खुआर हो रहे हैं। तहसीलदार साहब का दफ्तर है ये भी बंद नज़र आ रहा है। इत्थे भी जिहड़ा कुंडा है वो लग्या होया नज़र आ रहा है। भी तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, DC दफ्तर का अमला है जिहड़ा उन्हां दे भी कुंडे बंद ने, दरवाजे बंद ने। हालांकि मुख्यमंत्री सख्त ने। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुसीं ड्यूटियां ते आ जाओ। जिहड़े ईमानदार अधिकारी ने उन्हां दा स्वागत करते हैं, किसी नूं भी परेशानी नहीं आउण दित्ती जाएगी। पर जिहड़े करप्ट ने, जिन्हां दे उपर एविडेंस मिले ने करप्शन नूं लैके, उन्हां दे खिलाफ कार्रवाई होएगी। किसी तरह का दबाव सरकार
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜਪਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖਾਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅਗਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਨਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜਨਵੀਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਠੰਡ 'ਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। एक नादरशाही फरमान जारी किया कि
ਅਫਸਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਖਤਮ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੇਮੈਨ ਨੇ ਸਮਝਣਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵਰਕੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ 10-15 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਹੁਣ ਨਾ ਫੇਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਲਓ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਗੇ, 100 ਚੋਂ 1% ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਪਣ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੇੜੇ ਪਰ ਗੇੜਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ